وہ 9 محرم الحرام ہے اور اس کا اگلا دن شنیچر کو 10 محرم الحرام ہے۔ تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور یہ بھی فرمایا جس نے عاشور کا روزہ رکھا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 10 محرم کو مدینے کے یہود روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اسی خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کے حوالے سے، البتہ یہ ایک رکھتے ہیں تو ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 2 رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 کو رکھیں گے۔ تو اس لیے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی وہی کر رہا ہوں، گھنٹی کی آواز۔ تو 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس روز کی فضیلت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روز ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو لیکن چونکہ اس مرتبہ 9 محرم الحرام جمعہ کے دن آ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ہے کہ جمعہ کو تو نفل روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، مطلقاً نفل روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں کی گئی ہے، جو ہے وہ جمعہ کے دن جمعہ کا دن روزے کے لیے مخصوص کرنے سے کہ بھائی خاص جمعہ ہی روزہ رکھنا، اس مخصوص کرنے سے جو ہے وہ ممانعت آئی ہے۔ رہی بات اگر آپ ایام 20 کے روزے رکھتے یعنی 1/3، 1/4، 1/5 کا روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح شب بارات کا روزہ رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگر اس دن جمعہ آ گیا تو جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں، نفل روزہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ محرم شریف کا روزہ عاشورہ جمعہ کے دن آ گیا یا شنیچر کے دن آیا 910 کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو خلجان لوگوں میں بہت ساری چیزیں لوگ خامخواہ کچھ چیزوں کو یعنی کہ غلط آگے بڑھاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے آپ رکھیں، روزوں کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، سبیل امام حسین کا احترام کریں، صدقہ دیں، امام علی مقام کی طرف سے صدقہ دیں، نیاز کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کبھی موقع رہا کیونکہ ہم تو داستان کربلا بیان کرتے ہیں تو ایسا موقع ہی بیچ میں نہیں آتا کہ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جا سکے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں امام کے نام پہ صدقہ دینا، امام کے نام پہ کھلانا، امام کے نام پہ پلانا، بہت اس کی برکتیں ہیں۔ بلکہ امام علی مقام کے نام پر غیر مسلموں نے کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا، یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ امام علی مقام کو امام علی مقام کی ان لوگوں کو زیارت تک ہوئی، امام نے ان کو کلمے کی تلقین فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اظہار محبت ہے، اظہار پیار ہے۔ اس لیے صدقہ خیرات سبیل امام حسین یہ ساری چیزیں کیجیے، جو چیزیں شریعت کی حدود میں رہ کے کریں اس کی اجازت ہے، البتہ خرافات اور بدعت جس سے ہمارے علماء نے بزرگوں نے منع کیا ہے، ان خرافات اور بدعت سے محفوظ رہیں۔ خواتین سے گزارش ہے کہ سیدہ زینب پاک نے جب پردے کی پابندی کی تو خواتین بھی پردے کی پابندی کریں، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کربلا کی داستان سنتے ہیں، گنبد و مینار کے شہر میں رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں عطا فرمائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اظہار محبت ہے، اظہار پیار ہے۔ اس لیے صدقہ خیرات سبیل امام حسین یہ ساری چیزیں کیجیے، جو چیزیں شریعت کی حدود میں رہ کے کریں اس کی اجازت ہے، البتہ خرافات اور بدعت جس سے ہمارے علماء نے بزرگوں نے منع کیا ہے، ان خرافات اور بدعت سے محفوظ رہیں۔ خواتین سے گزارش ہے کہ سیدہ زینب پاک نے جب پردے کی پابندی کی تو خواتین بھی پردے کی پابندی کریں، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کربلا کی داستان سنتے ہیں، گنبد و مینار کے شہر میں رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومیں، ہماری بیٹیاں اگر معاذ اللہ روڈوں پر
रास्तों पर कोई गलत हरकत करती नजर आए तो पूरी उम्मत का सर जो है वो निदामत से झुक जाता है, शर्म से झुक जाता है। याद रखिए, कौम की बेटियों को भी ये तल्लीकीन की जाती है। ये दुनिया चंद दिन की है। अयाशियां और आवारा करने वालों की, आवारा गर्दी करने वालों की कब्रों का निशान भी मिट जाता है मेरी बहनों। इसलिए तकवे के साथ रहो, परहेजगारी के साथ रहो। व आक़िबत मुत्कीन कहा गया कि आखिरत सिर्फ मुत्तकियों के लिए है, इसलिए तकवा इख्तियार करो। यही इमाम आली मक़ाम का पैगाम था। आज से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे तो नमाज की जो है वो पाबंदी करो, तय करो। इमाम आपने जिस नमाज को तहफ़्फ़ुज़ दिया वो नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। इमाम आपने जिस पर्दे के लिए तकीन फरमाए वो पर्दा हम कभी नहीं छोड़ेंगे, जुड़ेंगे। आपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक की तालीम दी, हम पड़ोसियों के साथ बदतमीजी से कभी पेश नहीं आएंगे। आपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करके दिखाया। इमाम हुसैन और इमाम हसन अपनी अम्मी सैयदा फातिमातु ज़हरा के साथ कभी खाने नहीं बैठते थे। किसी ने पूछा, आपकी अम्मी तो बहुत मुत्तकिया पारसा, रसूल अल्लाह की शहजादी है, आप इनके साथ खाना क्यों नहीं खाते? तो शहजादों ने कहा, इसलिए नहीं खाते कि अम्मी का की नज़र किसी लुकमे पर हो और हमें उससे इत्तला ना हो, और वही लुकमा उठाकर हम मुंह में डाल लें तो अम्मी की बेअदबी हो सकती है। हम बेअदबी से बचने के लिए ऐसा करते हैं कि अम्मी के साथ बैठकर खाते नहीं। अंदाजा फरमाए, माँ का ये एहतराम उन्होंने सिखाया। लेकिन हमें हैरत इस बात पर है कि हम करबला सुन भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, आंसुओं की सौगात भी पेश कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर तब्दीली क्या है? इनकलाब क्या है? मुसलमानों, जब तक तब्दीली ना आए आप सच्चे हुसैनी नहीं है। सो सच्ची हुसैनियत तब्दीली का नाम है, हुसैनियत इनकलाब का नाम है, हुसैनियत दीन पर सख्ती से अमल का नाम है, हुसैनियत शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, हुसैनियत दीन पे मर मिटने का नाम है, हुसैनियत दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने का नाम है, हुसैनियत दीन के लिए सब कुछ लुटाने का नाम है, हुसैनियत अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में डूब जाने का नाम है, हुसैनियत अल्लाह रसूल के लिए कुर्बानी देने का नाम है। इसलिए रस्मी और इसमी हुसैनियत की तरफ से निकलकर हकीकी हुसैनियत की तरफ चलिए, ताकि इमाम आली मक़ाम की तवज्जो हमारी तरफ हो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक बख्शे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, जैसा कि अभी आपने हमसे बड़े आलिम मुहद्दिस आजम फ़कीर आजम यानी सैयद अमीनुल कादरी साहब के जुबान से बनात को समात के लिए मैं आपका मेजबान कारी तस्बीह आलम। आप अगर अली नेटवर्क के चैनल पर पहली मर्तबा आए होंगे तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर दिन इसी तरह का एक अच्छा पैगाम मिलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपने तो हमसे बहुत बड़े आलिम के जबान से बनात को समात कर चुके हैं, तो मैं आपसे सदाभास नहीं करना चाहता हूं, और ना ही मैं आपके वक्त को लेना चाहता हूं, और ना ही मैं आपके वक्त को बर्बाद करना चाहता हूं, इसलिए कि आपने हमसे बहुत बड़े आलिम के जबान से बनात को समात कर चुके हैं। तो मैंने सोचा, चलो यार, अपने कौम के मुसलमान भाइयों के इस पैगाम को शेयर कर दूं कि 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को हर मर्द औरत अपने घरों में काम जरूर कीजिएगा, वरना आप जिंदगी भर पछताते रह जाइएगा। ऐसा कीमती वक्त को बर्बाद ना करें। अब आप सोचेंगे कि 9 मुहर्रम को और रात के 12:06 52 10 मुहर्रम को, यानी 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम तक हमें अपने घरों में, यानी हर मर्द औरत को अपने घरों में काम करना जरूरी है, लाजमी है। अब वो कौन सा काम है कि हमें मिस्त्री करना है, या फिर कोई वजीफा पढ़ना है, कोई इबादत करना है, कोई अमल करना है, या फिर गरीबों को खाना खिलाना है? कौन सा काम करना है, या फिर हमें रोजा रखना है? इसके हवाले से ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन सैयद आमिरुल कादरी साहब ने आपको दे दिए। तो मैंने सोचा कि चलो यार, अपने कौम के मुसलमान भाइयों के इस पैगाम को शेयर कर दूं कि उनको यह मालूम नहीं होता है ना कि हमें 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप शरबत पिलाए और जो गरीब लोग होते हैं उनको खाना खिलाए और रोजा भी रखिए, आपके लिए बहुत ही बड़ी फायदा होगा। तो आप ऐसे कीमती वक्त को बर्बाद ना जाए, जो कि 12 महीने में एक मर्तबा आता है। तो काफ़ी मुहर्रम के हवाले से काफ़ी बहुत मसले वगैरह आपको मिल गया होगा, तो मुझे इस वीडियो में ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं आपके वक्त लेना चाहता हूं, और ना ही मैं आपके वक्त को बर्बाद करना चाहता हूं। तो बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप अगर अली नेटवर्क के चैनल पर पहली मर्तबा आए होंगे तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है,
अपील है कि आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अभी आपने इस तरह से जो एक अच्छा पैगाम सुना आपको हर दिन इसी तरह का एक अच्छा पैगाम मिलते रहे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।